ממשיכות בסיפור מעורר השראה של אילון גלוס שניידר, בן 12, אח בכור לשלושה אחים, שאחד מהם לוקה בתסמונת רובינשטיין טייבי. בוקר טוב אילון. בוקר טוב. מה העניינים? בסדר. ובוקר טוב גם לך, פנימית ליבוביץ', שאת מטפלת במוזיקה ופסיכותרפיסטית, מטפלת בבית איזה שפירא, נכון? בוקר טוב לשניכם. בוקר טוב. איתן, ספר לנו קצת על התסמונת שאחיך נולד איתה. התסמונת הזאת פוגעת לו בהתפתחות הפיזית ובעיקר בדיבור. זה אומר שבעצם זה מקשה... הוא בן 9, נכון? כן, הוא בן 9. הוא התחיל לדבר בערך בגיל 8.5, וואו. והתחיל ללכת בגיל 3. וואו. הוא גם אחד משני הילדים היחידים בארץ, משני הילדים הראשונים בארץ, שהתחילו לדבר במחשב תקשורת בגיל 2. אז איך אתה מתקשר איתו בעצם? עכשיו זה כבר אנחנו מתחילים דיבור, כאילו אנחנו מתחילים כבר לדבר איתו, ולפעמים שאנחנו לא מבינים משהו, אז הוא רוצה לכתוב את זה נגיד במחשב. תגיד, אילון, איך נראים חיים של משפחה שיש בהם ילד עם צרכים, שיש בה ילד עם צרכים מיוחדים? כמו של כל משפחה רגילה. אבל מה, יש דברים למשל מיוחדים שאתם צריכים להתמודד איתם? כן. ולמשל, תן לנו... איתן לפעמים יש לו התקפים כאלה שהוא פשוט לא יודע מאיפה זה מגיע, מאיפה זה נובע. הוא פשוט בא ונותן מכה בראש לילד, האח הקטן. אני לא יודע למה, זה כאילו אנחנו ממש כועסים עליו על זה, שיבין שלא עושים דברים כאלה. אז נגיד עכשיו, ילד בן 9 לא יבוא סתם לאח שלו הקטן ויתן לו מכה בראש. כן. הוא צריך להיות לזה סיבה, איתן פשוט עושה בלי את זה. סיבה. בלי סיבה. תגיד, אני ראיתי שאמרת שאיתן הוא ממש חלק בלתי נפרד ממך. כן. ורציתי לשאול אותך איך החברים שלך מגיבים לאיתן. היית צריך להסביר להם, הם שאלו אותך, מה אמרת להם? אני הסברתי להם שכאילו, אם הם לא יקבלו את איתן, אז הם לא יקבלו אותי. כאילו, איתן ממש חלק ממני. איתן, אני מסביר לכולם על איתן, אני מסביר איך זה יכול להשפיע על, נגיד שהם באים אליי, אני באה אליהם, אם אני הם יכולים לדבר איתו. והם כבר מכירים אותו בטח, והם מגיעים רגיל הביתה, והם חברים שלו גם, אני רוב החברים שלי בהתחלה שאלו אם הוא אילן, ואמרתי להם, הוא לא אילן, הוא יכול להוציא קול מהפה. פשוט הוא עדיין מעוכב עם השפה. מה אתה עושה איתו ביחד? אנחנו אוהבים ביחד לקפוץ בטרמפולינה, ואני ממש אוהב להצחיק אותו. אנחנו לפעמים גם משחקים סוג של קוף אחרי בן אדם כזה. אני עושה תנועה, והוא חוזר אחריי. עוד תנועה, הוא חוזר אחריי. בדרך כלל אני מתחיל עם ידיים על הראש, ככה, ככה. ראיתי גם שאתה בשיעורי שחייה איתו, נכון? שראיתי אותך, אני לא יודעת אם אנחנו רואים את זה פה, ממש שאתה קופץ איתו למים, שאתה מלמד אותו להתגבר על הפחד מהמים. זה לא להתגבר על הפחד, זה כאילו, אני אומר לו שאין לו ממה, כאילו, לחשוש. הוא לא חושש בכלל ממים. הוא ילד שממש אוהב מים, הוא ממש אוהב בריכות, אבל הוא פשוט לא כל כך אוהב לקפוץ, הוא לא אוהב לקפוץ עם הראש כל כך למים, לדעתי. ומה יש לך לומר לאחים אחרים שגדלים עם אח מיוחד במשפחה, ואתה יודע, לא כולם מקבלים את זה כמוך. אתה חי בתוך זה, וזה נראה לך כאילו נורא מובן מאליו, אבל אנחנו מסתכלות עליך מהצד. אתה ילד מרגש, עם יכולות מדהימות, של נתינה, של קבלה, של... אין לי מילים, אותי אתה ממש, אני כולי מצמרמרת מההתחלה. מה אתה יכול להגיד לאחים אחרים שמתמודדים? שאין כל כך במה להתבייש. כאילו, כי זה חלק ממך, כמו שאני תמיד אומר. אין מה להתבייש, דבר ראשון זה אח שלך. אתה לא יכול להתבייש באח שלך. זה צריך שיהיה משהו ממש ממש קיצוני. זה לא עוד כדי כך קיצוני. יש מקרים הרבה יותר קיצוניים. אז אני חושבת שצריך לקבל וגם להתמודד עם מקרה שהוא ממש קיצוני. אמרת משהו מאוד יפה קודם מאחורי הקלעים, על לקבל את השונה, נכון? אז יש משהו שאתה רוצה להגיד לילדים, שלפעמים רואים ילדים שהם מתנהגים קצת אחרת, וזה נראה להם אולי מוזר והם מפחדים, ובאמת אין סיבה, אז יש איזה משהו שאתה רוצה להגיד להם? אולי על מה זה עושה לאח שלך, כשככה ילדים עושים פרצופים, או... לא, זה לא עושה כלום. שהוא בעולם שלו, הוא בעולם שלו ולא מעניין אותו. לי זה יכול לעשות משהו. אני עד היום לא ראיתי מקרה שמישהו יסתכל על איתן וכזה יתרחק, כי הוא ראה שיש לו בעיה כלשהי.
אולי גם בגלל שאתה מקבל אותו ככה, אנחנו נעבור רגע לפנינית ונשאל אותך, אז מנקודת המבט שלך, מה קורה באמת במשפחות שיש בהם ילד, אחד מהאחים עם צרכים מיוחדים, מה זה עושה למשפחה, מה זה עושה לאחים האחרים? אז אילון אמר שזה כמו בכל משפחה. אז קודם כל, כל אח שנולד במשפחה, כל אח חדש שנכנס למערכת המשפחתית, משנה את הדינמיקה של המערכת. וכך גם כשנולד אח עם צרכים מיוחדים, רק שזה מעט בדרגה יותר גדולה, יותר גבוהה. ואנחנו רואים צורך בהיערכות של ההורים, גם תפקודית, או ילדים שצריכים להיות מוסעים לטיפולים וכל מיני אבחונים וכאלה, וגם כמובן התמודדות רגשית, שזו ההתמודדות שבאמת יכולה להיות נטל ומסע כבד על גבם של ההורים. הבנתי שבבית איזי שפירא עכשיו הקמתי ממש קבוצות של אחים של ילדים עם צרכים מיוחדים. תספרי לנו על זה קצת, כי זה באמת נראה לי דבר כל כך חשוב, וזו פעם ראשונה שאני שומעת על זה. אז קודם כל, באמת חשוב להגיד שכל ההתייחסות לאחריות כמשהו שמשפיע על עיצוב האישיות של האדם, זה משהו שבעשור האחרון נותנים עליו את הדעת. לפני כן זה היו ההורים, משברים אדיפליים וכל מיני כאלה. והיום אנחנו יודעים שזה הרבה יותר משמעותי, ובאמת בבית איזי שפירא הוא מוגדר כמרכז ממוקד משפחה. כך שלא רק הילד מגיע לטיפול, אלא באמת אנחנו נותנים מענה לכל המשפחה. גם להורים, גם לסבים, גם לאחים. ובאמת ההתפתחות של המענה לאחים הייתה כך שבהתחלה עשינו להם ימי כיף, עד היום יש ימי כיף, שהם באים להיות עם האחים שלהם במסגרות יום. הולכים לעבודה יפה, לרואים סרט. זה מרכז באמת מדהים, יוזמה מבורכת, תודה רבה. ורגע, חשוב לי להגיד שאנחנו בימים אלה פותחים קבוצה טיפולית של 12 מפגשים עם 10 ילדים ו2 מנחות, וזה מאוד מאוד משמעותי, כי באמת... נכון, חשוב מאוד. כל הכבוד לכם, עושים שם עבודת קודש. היה לנו עונג. תודה רבה. איזה אלוף אתה? תודה. שילחו אלינו. Buenos días. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de Zoom, a través del Facebook Live. Bienvenidos. El día de hoy tenemos la mesa redonda, personas cuidadoras, y el tema de esta ocasión es hermanos que son personas cuidadoras. El día de hoy estaban invitadas 2 personas a participar, pero parece ser que por problemas técnicos nuestro segundo invitado no asistió. Sin embargo, tenemos el día de hoy a nuestra querida compañera Rigel, quien nos estará acompañando y quien nos compartirá su valioso testimonio de ser hermana cuidadora. Bienvenida, Rigel, ¿cómo estás? Hola, Riv, bien, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos. Como podrás ver, es un tema que tenemos que seguir picando piedra, porque es súper importante escuchar no solo a los expertos, sino a la gente que lo está viviendo en carne propia, el testimonio de qué pasa con las personas cuidadoras. Siempre que hablamos de discapacidad, pues hay alrededor un grupo de personas que están acompañando a la persona con discapacidad. Entonces, Rigel, platícanos un poquito de ti para las personas que aún no te conocen. Bueno, en general, pues yo soy psicóloga, yo colaboro con Infancia y Desarrollo desde hace ya 2 años. Y pues mi experiencia es que vivo desde toda mi vida. Tengo un hermano con síndrome de Down. Es casi 1 año más chico que yo. Tengo otros 4 hermanos más, entonces para nosotros siempre ha sido una experiencia cotidiana, ¿no? Convivir con la discapacidad. Y pues desde hace casi, híjole, no sé cuántos años, pero ya yo creo que 12, 13 años que mi mamá falleció, pues entonces había que decidir, ¿no? Justo con quién se iba a quedar al cargo de mi hermano.
Entonces ha sido, pues ya tenemos experiencia con eso, desde hace una década, un poquito más, de cómo hay que ajustarse para incorporar a tus hermanos con discapacidad en tu vida cotidiana, ¿no? Siendo todos adultos, pues ya es otro rollo, ¿no? Cuando tienes tus hijos, tu trabajo, cosas. Entonces, bueno, pues esa soy yo, ¿no? No he sido la única que se ha quedado al cuidado de mi hermano, hemos sido como compartiendo esa responsabilidad, pero actualmente la que tiene esa responsabilidad. Rigel, compártenos un poco acerca de tu infancia. Tu infancia, cómo fue el crecer con tu hermano. Eh, Estamos hablando de que eres una mujer joven. Sin embargo, el tema de la discapacidad todavía sigue siendo un camino que pareciera que es nuevo. Y me imagino que cuando eras niña, pues te tocó vivir toda clase de experiencias, también dentro de la casa, también dentro de la sociedad. Ujú. Sí, mira, en casa nunca fue un tema que nos conflictuara, ¿no? Mm. Todos entendíamos que, pues, si él era diferente, pues lo tratábamos, ¿no? Lo más normal que se pudiera, y la verdad es que, pues tampoco era tan así, ¿verdad? Porque era bastante consentido. Creo que por todos, todo el mundo lo consentía. El asunto siempre fue como cuando te enfrentas afuera, ¿no? El tener, por ejemplo, que lidiar con comentarios de otros niños dentro de la escuela, ¿no? Siempre había burlas o miradas, de estas miradas incómodas, que todavía a la fecha las hay, ¿no? Cuando sales con ellos a la calle, la gente te mira. Ya menos, creo, pero cuando éramos niños sí era muy común, ¿no? Y en las escuelas, pues sí, ¿no? Muchos chavos no estaban como conectados con este tipo de experiencia y entonces pues se burlaban, molestaban, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que siempre nos criaron como una familia pues amorosa, respetuosa y que por sobre lo que los demás pudieran opinar, pues nuestro hermano estaba primero, ¿no? Entonces, creo que nunca tuvimos, tal vez mis hermanos lo, lo expresarían o lo platicarían de forma distinta, seguro, ¿no? Este, pero desde mi perspectiva así fue. Y curiosamente, cuando fui creciendo en algún punto, bueno, ya más grande, ¿no? Como en la carrera, que hice prácticas profesionales, mi servicio social. Hice mi servicio social en una institución de discapacidad intelectual. Eh, Fue muy curioso porque hasta yo me sorprendía, ¿no? Así como de cómo estas cosas también existen, ¿no? O sea, como que hasta mi propia mirada respecto a la discapacidad intelectual era como muy acotadita, ¿no? A la experiencia que había tenido. Y después que me enfrenté a eso dije, órale, o sea, vivía yo en una burbujita y ahora ya conozco un poquito más. También por ahí, pues sí teníamos como, fíjate, ahorita recordando un poco de la infancia, eh, en la zona donde vivíamos también había gente adulta que tenía discapacidad intelectual, que se dedicaba a hacer trabajos. Por ejemplo, uno de ellos era empacador en un supermercado, otro se dedicaba a lavar coches. Entonces, sí recuerdo tener como esta sensibilidad hacia esas personas, ¿no? De decir, pues no les quieres ver la cara, no los maltratas, no, este, no abusas, ¿no? Buscas que tengan algo digno. Si les vas a pagar por el servicio que te están dando, pues les pagas bien. O sea, como que de eso sí recuerdo que también teníamos pues esa educación, ¿no? Esa formación, ¿no? Ya después fue un poco más fácil, ya cuando uno va creciendo, tienes más herramientas para afrontar las preguntas que luego te hacen, ¿no? De, ¿tu hermano está enfermo? Y tú así de, no, no está enfermo, pues, pero ya explicar y tratar de, este, pues que las otras personas conozcan, porque muchos ni conocen. Ujú. Sí, hay algo muy interesante con respecto a la discapacidad, de que muchas veces por nuestra propia ignorancia hacemos toda clase creamos toda clase de fantasías o suposiciones y que, bueno, la realidad es completamente diferente. Em,
Tú mencionas que hay un momento en que se expande tu panorama respecto a las personas con discapacidad intelectual. ¿De qué forma ocurre esto y qué es lo nuevo que descubres en esa expansión del panorama? En esa experiencia, te digo que yo estuve pues, sí, un año en el, pues, en el servicio, ¿no? Y esta es una institución donde reciben jóvenes y adultos con discapacidades de la UNAM, ¿no? Y ahí yo me topé con otras discapacidades, ¿no? Que tienen un impacto diferente en la vida de las familias, ¿no? O sea, por ejemplo, chicos que tenían eh, comportamientos pues hasta peligrosos, ¿no? Para ellos o para otras personas. Para mí eso era algo nuevo, ¿no? O sea, yo jamás, y siempre que me lo preguntaban, hasta raro se me hacía como de, tu hermano es agresivo, y yo decía, ¿qué dicen eso? ¿No? ¿De dónde sale, no? Entonces, para mí era como raro que me preguntaran eso. Entonces, cuando yo conocí a estos chicos, sí había dos de ellos que sí tenían comportamientos que podrían ser peligrosos, ¿no? Para otros o para ellos. Para mí eso fue como, órale, ¿no? Esto no lo había yo contemplado. O chicos que necesitaban mucho más apoyos en términos de la vida independiente, o sea, bañarse, vestirse, arreglarse, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Ya, bueno, no salir a la calle, pero sí cosas muy básicas, ¿no? Entonces, para mí sí era como, ¿cómo? O sea, esto, por eso te decía, como que esto existe, ¿no? De ver que había otras maneras, ¿no? Otras experiencias. Eh, y también familias, ¿no? Y eso me parecía como también un punto muy importante, que no tenían como este plan de decir, pues cuando los padres falten, estarán los hermanos. O sea, había familias en las que o no había hermanos, o los hermanos decían, yo no me voy a ocupar de esto, ¿no? Entonces para mí era como de, ¡ah! ¿Cómo se atreven? ¿No? O sea, ¿cómo es que este, no van a cuidar a su hermano, ¿no? Qué mala onda o qué triste. Y después dije, no, pues es que no, o sea, no necesariamente, ¿no? Puede ser que no quieran, no tengan los recursos, no estén interesados en eso y también es válido, ¿no? Para mí eso fue lo nuevo, esas dos cosas, creo yo. Rigel, ¿qué edad tiene actualmente tu hermano? Yo tengo 43, 42. 42 años. O sea, ¿tú eres 42. la hija mayor o la hija del medio? Somos 6 y yo soy la cuarta y mi hermano es el quinto, todavía hay una más chica que él. Ajá. Platícanos un poco acerca de, porque dices que había personas con discapacidad intelectual y algunas personas sin hermanos, por ejemplo. Y Ujú. algo que yo he escuchado como muy recurrente es la situación de que hay papás que su primer hijo nace con discapacidad, entonces deciden no tener más hijos. En el tema familiar, ¿tú cuáles eran los mensajes que escuchabas de tus papás respecto a tu hermano? También platícanos un poco respecto a la educación, por ejemplo, hábitos. ¿De qué forma es que tú crees que tu hermano llegó, por lo que entiendo, a desarrollar independencia en esta parte de desarrollar hábitos o tener una vida independiente hasta cierto punto? Bueno, el mensaje siempre fue, o al menos así lo recibí yo, que nos cuidáramos entre hermanos, ¿no? O sea, nunca fue una opción como decir, ay, pues que con este por su parte y nosotros por nuestra parte. O sea, como que no, nunca, nunca fue por ahí, ¿no? Siempre fue el mensaje de cuidarnos entre hermanos. Y respecto a los hábitos, híjole, no lo tendría muy claro. No sé si parte se lo enseñaron en la escuela eh, y parte también, pues sí creo que nosotros influimos mucho en eso, ¿no? Porque pues al final sí era como esta relación común entre hermanos de, pues si yo lo hago, tú hazlo también, ¿no? Entonces, era un poco esa idea de, pues si yo hago mis cosas, pues este también tiene que hacer las suyas, ¿no? O sea, como que
hacerle nosotros lo que él tiene que hacer, ¿no? Entonces, creo que fue, me atrevería a decir que fue como mitad de mitad, o sea, mitad las cosas que se hicieron en casa y la otra mitad, pues el tiempo que estuvo en la escuela, en las diferentes escuelas en las que estuvo. Y los hábitos realmente nos parecen, o sea, yo sí lo he visto con otras personas con discapacidad, justo esta comparación donde a veces hasta tienen que ayudarles a comer o a vestirse o a bañarse. Yo decía, no, es que eso es, o sea, hace la diferencia para quien los cuida, ¿no? El que se bañen solos, se vistan solos. Digo, Gon sabe cocinar, luego no lo dejamos mucho porque sí le ha pasado que deja el gas abierto, ¿no? Pero sí sabe hacerlo. O sea, o si yo le digo, ahora le pon la lavadora y le digo cómo él lo hace, o sea, como que sí tenemos esos recursos que hacen menos pesada la labor del cuidador, ¿no? No me imagino a quienes tienen familiares o hermanos que tienen que, a lo mejor no caminan o no comen solos o tienen que estar sujetos a medicamentos, o sea, eso para mí no existe, nada de eso existe. Entonces sí se hace mucho más fácil, pues, el cuidado. ¿Hace cuánto que tu hermano vive con ustedes? Conmigo, pues, ¿qué será? Pues yo creo que 9 años, 8, 9 años. Ujú. Y recién falleció mi mamá, vivía con otra de mis hermanas. Y luego con otra, y luego ya se vino a... Ajá, como ¿Y que tiene más tiempo. cómo han sido estos 9 años para ti, para tu familia, para tu hermano? Pues yo creo que fáciles, no sé. Mis hijos están más que acostumbrados. Sí, la parte quizás más complicada es tener que uno salir y trabajar y hacer tus cosas y que él se tenga que quedar en casa. Porque ya, y ese es otro tema que ya en algún momento tal vez tocarán como un tema de mesa redonda, que son las oportunidades para los adultos, ¿no? Digamos que si uno va y busca afuera como las opciones, pues ya lo que hay son como pues estas capacitaciones laborales, ¿no? Donde pues sí hacen trabajillos y, ¿no? Los cuidan durante el día, pero pues no hay como un plan, un programa, ¿no? Para ellos, como que es más fácil cuando son jóvenes, incorporarlos a una escuela o lo que sea, ¿no? Entonces, él ya tiene mucho tiempo que no va a ninguna institución, tanto por eso como por la parte económica, ¿no? Porque sería como pagar otra colegiatura. Entonces, pues sí, él tiene que quedarse en casa. Quizás esa es la parte más complicada porque a veces pasa mucho tiempo solo, ¿no? Que tenemos que trabajar. A veces se ocupa uno, se ocupa otro y no está tan, tratamos de que no esté tan, pero eso creo que es la parte más complicada. Por lo demás, pues no, o sea, él se ocupa de sus cosas. Cuando hay eventos familiares o vacaciones o así, pues claro que está metido en todo ese rollo. Este, Tratamos de que conviva pues con todos los hermanos lo más que se pueda. Sí. ¿A qué edad tú observas que empieza a haber menos oportunidades para él? Mm, ¿Cómo yo fue creo que, este tránsito? Dices, entre más jóvenes son, hay más posibilidades y conforme van creciendo, digamos, la vida adulta ya se cierra todavía un poco más, ¿no? Pero platícanos un poquito de ese tránsito. no sé, yo creo que, ¿qué será? Híjole, no sabría estimar como la edad, pero yo creo que como a los 30, 25, 30, ¿no? Ya se empieza a volver complicado. Eh, Porque tampoco ellos están muy, bueno, a veces, ¿no? No digo que todos, pero a muchos de ellos tampoco es que les raye ir a una escuela, ¿no?
O sea, no sé, como que también hay algunos que sí se viven diferentes y entonces llevarlos todo el tiempo a la escuela y que les digan qué hacer y la rutina y esto. Resulta complejo. Entonces hay que buscar otras oportunidades, pero pues luego esas oportunidades no existen, ¿no? Como que trabajen en algún lado o estén en algún, pues en algún espacio donde sean productivos, ¿no? Y ahorita me acordé, le doy clases de inglés a una chica de 25 años que tiene síndrome de Down y justo creo que está en ese tenor, ¿no? O sea, terminó su programa universitario de inclusión, que pues, en realidad no es como para que se vuelvan profesionales, ¿no? Y ahorita está como en ese encontrar qué hacer, ¿no? O sea, se dedica al arte y ya le están poniendo como por ahí pues es como una rutina ya laboral, ¿no? Porque sí gana dinero de sus pinturas, ¿no? Pero pues ella ya encontró ahí una forma de mantenerse productiva y le dan las clases, y son clases de inglés, tenía clases de otras cosas, pero ya no, o sea, ya no hay cabida pues en otras esferas sociales para ella, ¿no? Tengo otro conocido, él fue mi paciente un tiempo, él tiene Asperger, tiene bastantes capacidades, pero digamos que terminando la universidad se truncó, o sea, ya no pudo titularse. Y entonces ahorita pues está en un centro donde le dan capacitación laboral, pero hace poco él me llamó y me dijo, es que el otro día estuve pensando que cuando se muera mi mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Me puedo ir a vivir contigo? Le dije, pues no, o sea, no te puedes venir a vivir conmigo, pero platícalo con tu mamá y platícalo con tus tíos porque necesitan hacer un plan, ¿no? O sea, no te puedes venir a vivir conmigo, o sea, pero tienes que hacer un plan con tu familia para que cuando ellos falten, tú sepas qué hacer, ¿no? Entonces a eso me refiero con que, o sea, él, por ejemplo, pues no tiene hermanos, él está solo. Y su mamá y sus tíos, pues ya son grandes y algún día, pues efectivamente van a faltar. Y no hay soporte ahí, no hay, ¿no? Se quedan ahí volando. ¿Qué es lo que tú recomendarías en un caso, digamos, habiendo hermanos o sin haber hermanos? Este plan, digamos, eh, pienso que la mayoría de las veces las personas que están más preocupadas y ocupadas de cuál va a ser el futuro de su familiar con discapacidad son los padres. En este caso, tú, ¿cuál crees que sería el camino adecuado para hacer este plan? Híjole. Pues yo creo que sí es buscar una institución que los reciba, porque digamos que solos, o sea, como a menos que algún familiar, ¿no? De segunda o tercera línea se haga cargo, pero de otra forma, pues entonces tal vez más bien revisar qué instituciones podrían apoyarlos, ya sea instituciones de entrada por salida o instituciones que los tengan pues ahí, ¿no? Viviendo con ellos. La cosa es que, pues en quién confías, ¿no? Es un poco complicado. Pero eso pensaría yo, ¿no? O sea, si no tienes como mucho apoyo familiar o de la comunidad o tu grupo social más cercano, pues sí pensar en una institución, porque no los veo, o sea, cómo resolverían, ¿no? ¿Cómo resolverían la parte del dinero, de los servicios, de vivir solos, si se enferman, ¿no? Porque obviamente ellos también se van haciendo viejos y entonces si se enferman y así, ¿qué van a hacer? ¿No? Y si son hermanos, pues ahí, no sé, nosotros que somos varios, pues digamos que tenemos como diferentes funciones, ¿no? El que vive lejos, pues tiene la responsabilidad de hablarle y platicar con él en videollamada, y el que está cerca, pues de rolarse cuando yo tengo cosas que hacer, pues entonces van contigo, o si hay que comprar algo, o si son vacaciones, o, ¿no? O sea,
que cada quien aporta con diferentes cosas, ¿no? O cuando yo tengo que ir a trabajar, alguien más lo ve, o lo cuida, o le da de comer, etcétera. Entonces, creo que hay que establecer esos planes, ¿no? De decir, bueno, ¿a ti qué te va a tocar? ¿Qué va a hacer cada quien? ¿No? Para que no recaiga toda la responsabilidad en unos. Digo, cuando tienes muchos hermanos, si nada más tienes uno, pues entonces incluir a la familia extendida, ¿no? O sea, si son tíos, si son primos, o sea, buscarte de una red de apoyo, cuidarlos tú solo es agotador. Y más si tú también tienes familia o tú también tienes hijos, ¿no? Por ejemplo, pues resulta agotador. Rigel, aquí hay un punto que, con todo esto que estás mencionando, que no es algo que se dé por hecho. Y esto es el haber tomado la responsabilidad de llevarte a vivir contigo a tu hermano. Entiendo que fue una situación en la que creciste y para ti era como algo que fluía natural el hecho de decir, todos los hermanos nos apoyamos y nos cuidamos entre nosotros. Sin embargo, no es algo que se da por hecho, ¿no? Nuevamente. ¿Qué es lo que a ti te hace decir, lo recibo? ¿Qué hay? ¿Cuál fue el diálogo interno? ¿Qué es lo que te hace decir, sí, lo traigo a vivir conmigo? Pues yo creo que en ese momento se dieron como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, que estábamos adquiriendo casa. Mi papá estaba muy enfermo y mi hermano ya había ido como de casa en casa, digamos, ¿no? O sea, un poco como en la visita de las 7 casas. Entonces fue como decir, bueno, pues aquí, este es el momento en el que a lo mejor podemos darle más estabilidad, ¿no? Que se quede en un solo lugar. Mi hermana, con quien vivió antes, pues igual se mudó al mismo espacio, bueno, no al mismo espacio, pero al mismo edificio que yo. Entonces era muy fácil coordinar el cuidado, o sea, no estoy sola en el cuidado, está mi hermana también. Entonces, si bien yo lo tengo físicamente, mi intención era más bien, ya no te mueves de aquí, o sea, ya tienes algo estable, ¿no? Ya, nada de que a ver quién te recibe en casa, no, 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 ya tienes un solo lugar, se dieron todas las situaciones y entonces fue como muy fácil tomar la decisión. Fue más así, o sea, como que creo que así se dieron las cosas y mi intención siempre fue que no estuviera, pues, de visita, ¿no? Sino que tuviera realmente su espacio ya fijo, ¿no? Como todos lo tenemos o como todos lo queremos tener, ¿no? Para él igual. O sea, que sepa cuál es su casa y que no se va a mover de ahí. Esto es la necesidad o el deseo de que tu hermano tuviera estabilidad. Sí, que ya o sea, no estuviera como rondando, sino ya aquí vives, esta es tu casa, ya. Ujú. Realmente eso es una actitud muy empática y bondadosa, porque muchas veces podemos ver para otro lado y no empatizar, ¿no? Con lo que le está pasando a la otra persona. Sí, y sobre todo que, no sé, creo que, no sé, hasta te da tranquilidad decir, bueno, pues ya es como en un solo espacio, momento, ¿no? O sea, no te tienes que estar preocupando dónde va a quedar y si la otra persona va a poder, o sea, ¿no? O si está muy lejos y entonces no puedes ir tú a cuidarlo cuando ella no esté, o sea, como que esas cosas, dices, no, pues mejor nos facilitamos la vida, ¿no? Ujú. También para nosotras, Sí, por supuesto. Em, ¿Actualmente a qué se dedica tu hermano, Rigel? a la vida. No hace nada, es un flojazo. No, pues es que justo en algún tiempo él hacía pintura, ¿no? Pero necesitábamos un maestro, ¿no? Que lo coachara, o sea, que lo ayudara un poco como con esta alumna que les cuento que alguien que esté como de fijo ayudándole, creo que en esa parte es muy talentoso y en algún punto lo hizo y con un maestro en particular de las últimas escuelas en las que estuvo. Después intenté buscarle maestro, pero cuando les dices que tiene discapacidad, ya no, les da miedo, porque no saben qué hacer, ¿no? Dicen, ay,
¿cómo le voy a hacer con una persona con discapacidad? Pues así, o sea, le enseñas igual, ¿no? Pero en su momento lo intenté, no lo logré y dije, "Ay, ya, o sea, no voy a batallar, ¿no? Pero en realidad ahorita, pues no, nada, tiene sus cosas en la casa, ¿no? Que haga sus cosas aquí. Les digo que entre semana es un poco más complicado porque como salimos a trabajar, pero los fines de semana, pues sí es sacarlo, llevarlo aquí, o llevarlo sí al súper, o sacarlo a comer, o sacarlo a algún lugar para que no esté todo el tiempo guardado, ¿no? ¿Qué es lo que te Pero sí. platica? ¿Qué hace cuando ustedes se van a trabajar? O sea, para ti, digamos, movamos la cámara de Rigel. Rigel dice, yo me voy a trabajar, él se queda en casa. ¿Qué ocurre con tu hermano? ¿Cómo se ve desde su lado de su experiencia? ¿Qué pasa en él en un día normal? Pues es un soltero con casa sola, eso es lo que es, ¿no? O sea, come lo que quiere, ve en la tele lo que quiere, pone su música, este, de repente en esas mañanas es cuando los hermanos que están lejos tienen la labor de llamarle, hacer videollamada, y entonces ya cuando yo llego me platica con quién habló, luego viene mi cuñado por él y se lo lleva a su casa, bueno, departamento de arriba para que coma y entonces está con él. Entonces me cuenta básicamente de su música, de lo que comió, bueno, eso sí se lo pregunto yo, o sea, de qué comió, etcétera, pero ya tiene como su rutina muy establecida. Él sabe que se levanta, tiene la casa para él, se prepara su café, desayuna lo que le haya yo dejado, pues tiende su cama, se pone a ver sus videos, música. Luego hay días que nos manda un montón de cosas por WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp y entonces nos está mande cosas. A veces hace videollamadas, ¿no? O sea, como que su rutina es la misma todos los días y le gusta, ¿no? Ya a veces hasta se enoja si es de, oye, no, ahora sí vamos a salir en la tarde o vamos a hacer, o sea, como que se enoja, pero pues, ni modo, también lo sacamos a fuerza a veces. Em, si nos quieres compartir, Rigel. Si no, no hay ningún problema. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? Gonzalo. Gonzalo. Ujú. ¿Qué amas de Gonzalo? ¿Y qué te resulta a veces un poco difícil? Híjole, es como súper flexible, mm, es amoroso, a su modo, pero es amoroso, ¿no? Este, mm, no sé, tiene como que siempre está dispuesto, ¿no? A platicar contigo, a contarte de sus cosas. Le da mucho gusto, por ejemplo, cuando hay como reuniones familiares, ¿no? O sea, a pesar de que a veces es gruñón, pero como que disfruta mucho esta convivencia familiar, ¿no? Eso a mí me encanta de él, porque siempre está como muy dispuesto a platicarte de sus cosas, ¿no? O a compartirte de sus cosas. ¿Qué resulta difícil a veces? Pues sí, que como les digo a mis hijos, ¿no? O sea, a pesar de que pues, tenga discapacidad y en algunas cosas sea como un niño, pues no es un niño. Entonces, hay veces que, sí, ¿no? Yo también digo, yo no quiero hacer algo, ¿no? O sea, no quiero hacer esto, me da la gana. Entonces, a veces con él pasa igual, ¿no? Dice, pues yo no quiero hacer esto. Y entonces luego entro en conflicto de decir, ay, pero tienes que hacerlo para que diversifiques un poco tus actividades. Y por otro lado digo, ay, pero pues si no tiene ganas es un adulto, ¿no? No es un niño. O sea, ahí es donde un poco a veces entro en conflicto, ¿no? Pero creo que eso es lo más complicado, o sea, como que a veces no podemos dejarlo hacer siempre lo que él quiera, ¿no? Porque sabemos que no le hace bien, pero fuera de eso, o sea, pues la verdad es que la convivencia con él es muy sencilla, eh, no genera otros problemas u otras angustias dentro de la dinámica. Entonces, es muy fácil realmente vivir con él, muy fácil. Ujú. Sí, muy sencillo. Em, bueno, es como esta una pregunta que
quedó un poquito en el aire la vez anterior que platicábamos y que te comentaba la dificultad de escuchar a la gente que son cuidadores. ¿Tú qué opinas de estos espacios? ¿Tú qué crees que es importante de esto que tú nos vienes a dar? Pues a mí, por ejemplo, me hubiera gustado escuchar que hay otras personas que se preocupan por ese tema. O sea, a veces te sientes como que solo tú pasas por eso, ¿no? Es un poco como, pues como todos los grupos donde se hablan de temas difíciles, ¿no? A veces uno piensa que es el único que... Entonces creo que este tipo de reuniones o de espacios permiten como ver otras posibilidades. Si bien cada situación va a ser diferente, ¿no? Lo decía muy al principio, o sea, hay personas que tienen a su hermano o a su hijo con discapacidad o a su pareja o a, ¿no? Quien sea, a su familiar con discapacidad y les demanda, ¿no? Muchísimo más de lo que a mí me demanda mi hermano. Entonces la situación puede ser totalmente diferente, ¿no? Si hay gente que tal vez ni siquiera puede ir a trabajar, ¿no? O sea, salirse a trabajar porque tiene que estar 24/7. Entonces, híjole, o sea, al menos platicarlo con alguien más y que alguien más te diga, oye, ¿y qué te parece esta opción, no? Salte a trabajar y a lo mejor le consigues una estancia de día, ¿no? Y que lo cuiden ahí un rato y tú también puedas salirte, ¿no? O en la tarde que lo lleves a un espacio donde tome alguna terapia o lo que sea y tú te vayas a tomar un café o te piques los ojos porque de verdad es muy, muy desgastante. Entonces, a veces creo que estos espacios pues te permiten pelotear un poco de algunas opciones que pudieran funcionarte para minimizar, ¿no? O sin minimizar el desgaste que implica ser un cuidador, ¿no? Un cuidador primario. Eso es como lo más importante, ¿no? Y saber que, pues sí, es una labor complicada. complicada. Rigel, en este sentido, ¿tú crees que es una labor social? Que tal vez como sociedad debiéramos, ahora sí que como familia, juntarnos y convertirnos en ese grupo que puede ayudar a las personas que tienen familiares con discapacidad y que son cuidadores primarios. Sí, totalmente. O sea, el que, por ejemplo, o sea, si tu familia se uniera, estuviera como comprometida con ese cuidado, y tú dijeras, oigan, ¿sabe qué? Me urge un fin de semana de vacaciones, ¿no? Tú pudieras írselo a dejar a tu tío, a tu primo, a quien sea, ¿no? Y te eche la mano 3, 4 días, ¿no? No, bueno, eso ya estaría increíble, ¿no? O si se enferma, ¿no? Que, oye, yo te ayudo con esto, oye, yo, puedo hacer el otro, oye, yo te puedo cooperar con aquello, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hacen la diferencia. No es que vengas a hacer tú la chamba, pero si te mandan el súper, pues ya te resolvieron un conflicto, ¿no? Un problema para que tú puedas ocuparte de lo otro. Entonces, sí creo que al menos yo así lo he vivido en mi familia, ¿no? Mi familia nuclear y mi familia extensa tienen ese funcionamiento, ¿no? O sea, yo sé que si levanto el teléfono y les digo a mis tíos, necesito tal cosa, ahí está, ¿no? O a mis primos, o bueno, en su momento hasta la señora que me ayudaba con el aseo. Sí, si yo le hablaba y le decía, échame la mano, ahí estaba. Entonces, eso, por ejemplo, o sea, como que las familias en lo general se involucren con el cuidado, no tienes que vivir con él, ¿no? Pero facilitarle la existencia al que lo cuida. O sea, creo que eso ya hace grandes diferencias. Grandes diferencias. Que lo vean una tarde, que te hagan el súper, que lo lleven a comprar ropa, no sé, lo que sea. O sea, que sea la necesidad. Si te ayudan, híjole, baja muchísimo pues la preocupación o la tensión o el estrés. Sí, como este ejemplo que hablabas del maestro, ¿no? O sea, tal vez lo que nos hace falta desarrollar es el aproximarnos a la discapacidad de una forma más humana, poder ver al ser humano
que tiene discapacidad, vive con discapacidad y no lo hace menos ser humano, simplemente es diferente. Y todos somos diferentes, o sea, si nos vamos a lo más específico, todos somos diferentes. No hay dos personas iguales, ni siquiera entre gemelos, ¿no? Exacto. Tal vez es que ellos lo que nos traen es esa imagen más agrandada, ¿no? Del otro que es diferente. Y ese es el temor que tenemos muchas veces como persona, ¿no? ¿Cómo yo me voy a relacionar a ese fenómeno que me hace verme en un lugar en el que no he desarrollado esa habilidad? Y fíjate que hay una compañera que se llama Paula. Ella ha estado también acompañándonos en estos espacios. Ella abrió un grupo, nos lo ha contado, entonces por eso me doy la libertad de compartirlo. En el momento que muere su mamá, lo mismo pasa su hermana con síndrome de Down a vivir con ella. Y ella dice, bueno, mi hermana ya es una mujer adulta. Y abre un grupo como un club, donde los chicos con discapacidad se pueden reunir, conocerse. También los familiares de los chicos con discapacidad pueden juntarse y formar una comunidad. Entonces, de esa forma, pues bueno, se saben que no están solos y los chicos también pueden saberse que no están solos. ¿Tú qué piensas al respecto de formar equipos en la comunidad que nos permitan conocer gente y conocer otros casos? Pues es que es un plan B por si no tienes familia que te dé sustento, ¿no? O sea, a veces no encuentras el apoyo en la familia, sino en otros. Entonces, tener esa oportunidad, pues al menos te da una alternativa para ir y decir, oigan, necesito, o fíjense que me está pasando esto, o saben qué, tengo ganas de que vayamos a tal lugar y entonces podemos ir todos, o qué les parece si emprendemos algún negocio. O sea, es un pequeño nicho de oportunidad para esas personas. Entonces, no, pues totalmente, ojalá que se hicieran más de esos, ¿no? Sí requieren esfuerzo, tiempo, ¿no? Que esa es otra cosa. Pero creo que les viene muy bien. Ahorita de verdad pienso en este chavo que tiene y, y cómo este espacio donde ahora toma como capacitación laboral, pues le ha permitido pues conocer a otras personas, ¿no? Al menos convivir con otras personas, que no sean pues sus cuidadores, que son puros adultos y que no, pues no comparten esos intereses, ¿no? A lo mejor que él tiene, ¿no? Entonces, al menos él tiene ese espacio, que fue algo que activamente tenemos que buscar, ¿no? Y sí, justo cuando son adultos, lo que decía al principio, se reducen estas posibilidades, ¿no? O sea, como que para los adultos con discapacidad a veces no hay esos espacios. No sabemos qué hacer, Mm, no sabemos cómo relacionarnos. No, y sus necesidades son otras. Entonces es cuando dices, ¿y ahora? ¿No? O sea, ¿para Sí. dónde? O Y sea, cuando son jóvenes está más fácil. y porque también hay un tema que me parece que es espinoso y que es la sexualidad. Que como sociedad probablemente o nos vamos a un extremo que llega a rayar en lo perverso o queremos volver los ángeles asexuados. ¿Y cómo encontrar esa justa medida de entender que es un adulto con discapacidad, pero al final de cuentas un ser humano adulto? Uy, ese es un tema muy rudo. Este, yo me acuerdo que un tiempo, Gon estaba más joven, pero mucho más joven. Yo creo que, no sé si en sus 20s. No, no, la verdad no recuerdo, pero sí recuerdo el hecho de que él insistía mucho en que quería manejar, ¿no?
que él quería tener su coche y manejar. Entonces, pues sí fue un tiempo de decirle, bueno, es que tú no puedes tener coche, ¿no? O no puedes tener esto, no puedes hacer el otro. Y entonces era como muy frustrante de, ¿por qué yo no y todos los demás sí? ¿No? O porque alguna vez habló de bebés, ¿no? Uy, hace mucho. Y lo mismo, ¿no? No, Gon, mira, Gon, y le, si me acuerdo que lo convencíamos diciéndole, los bebés se hacen caca, hay que limpiarles la caca, qué asco, Gon. O sea, no, no te conviene, ¿no? Pero él insistía mucho en eso. Y pues sí, obviamente ahorita pregúntale, ¿no? Le dices, ¿quieres tener un bebé? Y te manda al diablo, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que sí demandan mucho más. Ya después yo creo que ellos mismos se resignan y dicen, pues ya, no, ni modo. Entonces, pero sí en algún momento abren esa necesidad, ¿no? Y sí, como tú dices, o tienes que pensar en abrir esa puerta a la sexualidad y al cuidado, porque también tienen que cuidar, con quién, en dónde, cómo, qué vas a permitir, qué no vas a permitir, cómo les puedes enseñar, ¿no? Y la otra es, pues sí, el celibato, ¿no? Y sin cuestionarse y nada, ¿no? Entonces, no, ese es otro tema, Rivka, que te da para otra, otra mesa redonda, solito el tema, solito. No te preocupes, no nos vamos a dar por vencidos. Ya hoy tenemos más quórum, más gente dispuesta a escuchar, que al final de cuentas es la intención, ¿no? Otra vez, hay que picar piedra porque si decimos, la psicóloga Rigel Ramírez va a venir a darnos un webinar donde nos va a dar la luz profesional, vas a tener sala llena, pero si es Rigel Ramírez, la hermana de una persona con discapacidad, que viene a contarnos su experiencia como persona cuidadora, y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde estamos como sociedad? ¿Dónde estamos como profesionales? Que es tan importante escuchar la experiencia de las personas. Entonces, 2024, no voy a adelantar mucho, pero sí un poquito, no nos vamos a reunir, no nos vamos a rendir con este proyecto de personas cuidadoras. 2024 vamos a continuar porque es importante. No porque lleguen muy poco quórum, nos vamos a rendir, justamente porque llega muy poco quórum, sabemos que ahí tenemos que seguir picando piedra. Justamente por eso sabemos que eso es importante hablar de eso. Eso es importante seguirlo trabajando. Hay otro participante, Camilo, parece ser que tiene muchas dificultades con su internet porque se va y regresa intermitentemente, que es el otro invitado a esta reunión del día de hoy. Me voy a permitir leer algunos comentarios de las personas que están participando hoy en la sala. Si alguien quiere participar con un comentario, alguna pregunta sobre el tema del día de hoy, sobre nuestra invitada, siéntanse con la confianza de hacerlo. Voy a permitirme leer los comentarios de Laura Moreno. Dice, le da sentido de pertenencia. A lo mejor nos podrías ampliar un poquito sobre este comentario, Laura, en un momento. Camilo, ya vi que regresaste, en un momento te damos la palabra, antes de que te nos vuelvas a ir. Veo que tu internet no está muy estable, pero qué gusto que hayas llegado. Carolina Lizama dice, buenas tardes, entregar estabilidad emocional y espacio a quien cuidamos, una maravilla. También Carolina dice, sí, se requiere de un cuidado integral que no invisibilice a quien cuida y a quien cuidamos. Casas tutelares de estadía transitoria y permanente. Me doy cuenta que es un requerimiento de muchos países en Latinoamérica. Estas casas tutelares serían un gran apoyo al cuidado y sobre todo de apoyar a quien se cuida, permitiendo su desarrollo personal. Y está levantando la mano Raquel Ríos Seco. Raquel, por favor, si gustas tomar la palabra antes de dar la palabra a Camilo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Nada, quería hacer el comentario de que si quieren en algún momento hablar de sexualidad, yo tuve una prima, porque actualmente ya está fallecida con síndrome de Down, que efectivamente estuvo embarazada. Perdió el bebé dentro del pero
bueno, fue toda una experiencia para la familia, pero ahí hay material en caso de algo, si quieren compartir alguna vez la experiencia. Eso, y muy agradable ha sido hasta ahora el poder escuchar experiencias de otras personas. El tema del cuidado siempre es algo que es distinto ser uno profesional y atender a las personas cuando tú eres el cuidador, tú eres la familia, tú eres el extenso y nada, siempre es bienvenido escuchar otra experiencia. Eso, muchas gracias. Gracias, Raquel. Bienvenida. Entonces, me voy a permitir dar la palabra a Camilo. Camilo, si nos pudieras, no sé si tu internet te lo permite, el encender la cámara, abrir tu micrófono. Gracias por participar. Si nos puedes compartir tu experiencia como hermano cuidador. No sé si me escuchas, Camilo. Que por cierto, Camilo, bueno, voy adelantando un poco en lo que él toma la palabra. Camilo es un hermano cuidador de una persona con discapacidad intelectual. Él es de Colombia y no sé si nos escuchas, Camilo. Y es la primera persona, el primer varón, digamos, en el formulario que recogemos, donde recogemos las respuestas de las personas que están dispuestas a compartir su experiencia. Hay hombres también, pero, y por eso lo titulamos hermanos cuidadores, padres cuidadores, la mayoría porcentualmente son mujeres, ¿sí? Entonces, creo que sería también muy interesante escuchar esta otra parte de un varón que es cuidador, en este caso de su hermano. No sé si nos escuchas, Camilo, puedes abrir tu micrófono. Mientras tanto, si gustan seguir escribiendo mensajes o alguien más quiere tomar la palabra, adelante, este es su espacio. Bueno, entonces continuamos haciendo preguntas hasta que Camilo pueda reactivar el audio y pueda compartirnos su experiencia. Rigel, platícanos un poquito acerca de esta situación de como hermanos. Voy a regresar un poquito a la situación infantil, ¿no? Como hermanos, ustedes dicen, mi hermano, no le voy a hacer las cosas porque es igual que todos nosotros. A mi hermano, si lo ponen a atender la cama, si me ponen a atender la cama a mí, él también tiene que atender su cama. En este caso, tú tienes un hermano que tiene un síndrome que su facie es diferente. ¿Cómo tú lo empiezas a codificar como niña? ¿Qué pasa? ¿Qué preguntas te haces? ¿Cómo? Porque al final de cuentas esto es muy relevante para las personas, para los niños, por ejemplo, ¿no? Que los niños ven todo este tipo de situaciones y preguntan, ¿por qué este niño no tiene un brazo? ¿Por qué este niño anda en silla de ruedas? ¿Por qué este niño es diferente? ¿Qué pasa con la Rigel niña? ¿Y de qué forma también tú, como adulta, te aproximas a la infancia para explicar este fenómeno? No tengo idea cómo fue. La verdad es que si me lo preguntas, no podría recordar si yo tenía curiosidad. No, ni idea, ¿eh? Ni idea. O sea, no sé, creo que para mí siempre fue Gonzalo y ya, no sé. Tal vez, o sea, sí, porque físicamente sí, claro que todo el mundo lo veía, ¿no? Yo creo que ahí es cuando uno dice, pues, ¿qué le ven? Ujú. Y bueno, pues mi mamá siempre fue muy, muy abierta en todos los temas y entonces ella contaba, o sea, tal cual te decían las cosas, pues, tiene esto, tiene esto, tiene esto y ya, ¿no? Ah, pues, ok, ¿no? O sea, como que nunca, no sé, nunca me causó ninguna inquietud preguntar. Si ahorita me lo dices, la verdad es que no tengo como que contestarte.
Este, ya después, cuando me preguntaban a mí, ¿no? Como que, ¿qué tenía tu hermano? Pues síndrome de Down. ¿Y qué es eso? Pues es una cosa genética, ¿no? Tiene un cachito más de un gen y eso es lo que hace que se vea así y tenga eso que tiene, ¿no? Pero no es contagioso, o sea, las enfermedades son contagiosas, esto no es contagioso, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí como, o sea, sí creo que mi mamá nos enseñó a ser voceros de que no tenía nada de malo, ¿no? Tener discapacidad. Ajá, yo así creo que lo vivo, ¿no? O lo viví siempre. Entonces, pues era como muy fácil decirlo, ¿no? ¿Y entonces qué no puede hacer? Pues no puede hablar como nosotros, pues no va a poder como hacer ciertas cosas como nosotros, pero fuera de eso, pues todo lo demás igual, ¿no? O sea, si puede tender su cama, si puede cocinar, si puede guardar su ropa, si puede cargar las bolsas del súper, si puede esto, pues que lo haga, ¿no? Y, y creo que esa experiencia ahora, en lo que ahora me dedico, que no es necesariamente a la discapacidad, pero de repente si me tengo que acercar a ella, eh, es uno de los aprendizajes que se me quedó muy grabado, que si tú no permites que ellos hagan eso que pueden hacer solo porque tienen discapacidad, los discapacitas más, ¿no? Los limitas más. Entonces, hay gente que es discapacitada porque no le permiten hacer cosas, no porque no pueda hacerlas, sino porque no se lo permiten, porque hay Incluso gente pobrecitos. sin discapacidad. Incluso gente sin discapacidad que es discapacitada, ¿no? O bueno, sí, ok, tienes tu diagnóstico, vamos a ponerlo así, tienes tu Tienes que- diagnóstico, pero tu discapacidad está dada porque no te dejan hacer, ¿no? Que no te dejan, ¿sí? O porque en el caso, por ejemplo, de mi hermano y bueno, de otras experiencias que he conocido, este, también el siempre verlos como niños los discapacita también, ¿no? O sea, tiene bigote y lo sigues tratando como niño. No, espérate, se ve ridículo. No hagas eso. O sea, no se ve como adulto. Ya tiene 40, o sea, no inventes. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que no sé, creo que aprendí con mi hermano. A él se le dejó hacer pues, prácticamente todo lo que quiso hacer y hasta otras que no, no se le permitían las hacía, pero no sé, tratarlo lo más que se pueda como un adulto, ¿no? Que es un adulto de 42, no es un niño de 8, aunque su cabecita a veces funcione como un niño de 8, pero no lo es. Entonces, creo que así lo explico y así lo, pues lo vivo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿no? Por ejemplo, hasta con mis hijos, que a veces me dicen, es que ¿por qué regañas a Goni? ¿Por qué le dices así? Porque luego obviamente cuando no está de buenas conmigo, me dice cosas feas y yo se las devuelvo, ¿no? Y entonces mis hijos me regañan como de, ¿por qué le hablas así? Le dije, a ver, espérate, espérate. Él no es mi hijo, es mi hermano. Y como es mi hermano, le puedo decir esto. A ti no te lo diría porque eres mi hijo, pero a él sí, es mi hermano. Estamos de iguales. O sea, él no es mi hijo y no lo voy a tratar como mi hijo porque no lo es, ¿no? Entonces como que dicen, "Ay, o sea, ¿cómo? Sí, así como lo dices, ¿no? Entonces, darle también su lugar, ¿no? Él no es eh, en una escala como de valor o de derecho menor a mis hijos por tener discapacidad, ¿no? No, es tu tío y es un adulto y es otro rollo, o sea, tampoco te aproveches, ¿no? O sea, hasta en esas, ¿no? De que pues, los niños también de repente tienen sus cosas. O sea, tratarlo lo más integrado posible, ¿no? A la experiencia de la familia y a la vida de la familia. Y esto es algo muy bonito, Rigel, y precisamente es el punto de este tema, ¿no? Mejor dicho, de esta reunión, los hermanos. Los hermanos no es la mamá que está, digamos, en un nivel diferente, no es la hija que está en otro nivel, es su par. Como el hermano, incluso desde la infancia, dice,
tú vas a hacer lo que tú puedas. No lo que tú puedas. Si yo hago esto, tú también lo haces. No ves esa diferencia, ¿no? Y cuando estabas tú platicando esto, yo me ponía a pensar la importancia también de que haya niños con discapacidad dentro de las escuelas, porque para ti era algo tan parte de tu vida cotidiana que no alcanzabas a ver que había algo diferente, o digamos tan diferente. En todos hay algo diferente. Y pienso que si, digamos, no todas las familias tienen un hijo con discapacidad, pero sí podríamos en todas las escuelas incluir niños con discapacidad, porque si bien puede ser que a lo mejor lectura no lo van a llevar como otros niños, pero sí nos están enseñando a nivel social. Les estamos enseñando y nos están enseñando también, ¿no? Es un ida y vuelta, no es solo a veces vemos como un ente pasivo a la persona con discapacidad que nosotros hacemos por él, pero no, ellos también están haciendo por nosotros. Hacernos más tolerantes, más pacientes. Yo o sea, que trabajo en una escuela donde sí hay esa oportunidad de tener niños con alguna discapacidad, sí abre la puerta para que ellos aprendan, ¿no? Aprendan a ser tolerantes, aprendan a ser respetuosos, aprendan a ser pacientes, sobre todo pacientes, porque están acostumbrados a que todo va a un ritmo y cuando llega alguien que no puede ir a ese ritmo, es aprender a tolerar eso. Y más que desesperarte es apoyar. Y es que, pues, si él está en una silla de ruedas y lo único que puede mover es la cara, pues entonces, ¿cómo lo vas a incluir a la actividad? ¿Qué lo vas a poner a hacer sin ridiculizarlo, no? O sea, ¿cómo lo vas a incluir para que se sienta parte, pero no haciendo el ridículo, no exponiéndolo? Eso es como un reto para, ¿no? Bueno, yo que trabajo con adolescentes, es un reto, ¿no? Decirles, pues, órale, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Y cómo le vamos a hacer para que trates a tu compañero como un adolescente, aunque a veces se porte como niño, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a incluir? Entonces, sí, un gran avance, ¿no? Que ahora se pueda ver más esto en las escuelas. Sí, ¿no? Yo sí me acuerdo que, pues ni hablar antes, no había manera. No había manera. Sí, son miembros de la sociedad que definitivamente no podemos tirarlos debajo de la alfombra y hacer como que no pasa nada, porque sin ellos no estamos completos. Aquí la situación es que todos estamos en el mismo barco, también las personas con discapacidad. Y algo muy interesante que dices de estos muchachos que es ser tolerante, pero pienso que también desarrollar la compasión y que la compasión no es lástima, no es tener lástima por el otro, porque tener lástima es también un poco como verlo desde un lugar de superioridad. Y otra vez, somos iguales. Somos iguales porque somos diferentes también, como con las demás personas. A final de cuentas, somos seres humanos. Exacto. Si lo bajas a esa frase, todo entra, ¿eh? Todo entra. Entra la discapacidad, las preferencias de género, sexuales, las capacidades, si eres hombre o mujer, feminista o no, o sea, todo entra si lo reduces a esa frase. A donde vayas. Por supuesto. Alexander Lowen precisamente habla de estos círculos, ¿no? Círculos concéntricos. O sea, primero estoy yo como persona, luego mis semejantes, esto es otros seres humanos, luego otros mamíferos, como si fueran círculos que se van abriendo, otros mamíferos, luego insectos, que son otros seres vivos, que no son mamíferos, todos los animales que no son mamíferos, posteriormente las plantas, ¿no? Y es así como ir expandiendo para ver que somos todo un colectivo que está dentro de un universo. Y ahorita pareciera que estamos en un momento en el que estamos en tribus y estamos unos contra otros y en una situación bien complicada, pero que
sin lugar a dudas, vamos a salir de esta también, de esta revoltura. Camilo, estamos esperando que abras tu micrófono, esperamos que puedas participar, nos estamos acercando al fin, pero nos gustaría mucho escucharte, de ser posible. Pienso que puede ser que tu internet no está muy bien, pero si puedes abrir tu micrófono, nos encantaría escucharte. Carolina Lizama dice, siempre un gusto escuchar las experiencias que nos nutren como cuidadores y como seres humanos. Claudia Moreno, respecto al comentario que escribí al inicio, le da sentido de pertenencia, ella amplía su comentario, dice, sí, me refería cuando mencionaron que el joven necesitaba un lugar fijo donde vivir. Esto le sirve de mucho al fortalecerlo emocionalmente y darle sentido de pertenencia. Agradezco este espacio y un abrazo con cariño para Rigel y su hermano. Muchas gracias, Laura. Carolina comenta nuevamente, el entorno discapacita, justamente al no permitir que se pueda desarrollar personalmente. Tener paciencia y entender que no todo es a la inmediatez. Sí, esta época que vivimos, ¿no? De todo tiene que ser rápido y nos perdemos de ese proceso. Pedro Rubén Cisay, que también tiene un proyecto muy bonito en Guatemala. Si te gustaría platicarnos un poco, Pedro, él escribe, es un tema bastante complicado aquí en Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala. Si te gustaría comentarnos, Pedro, él está desde el lugar del educador, pero si es que tú has visto algún caso, Pedro, ¿qué pasa con los familiares, con los hermanos, con los pares? ¿Cómo se da esta relación desde tu perspectiva? Todos, hola, es un Hola, gusto Pedro. saludarlos por este medio. Créanme que es un tema bastante complicado. Estuve escuchando la conversación, pero bueno, desde mi punto de vista, que en el lugar donde ustedes viven es un lugar donde se puede encontrar un sinfín de cosas, organizaciones, proyectos y toda esa parte. Ahora, yo desde que estaba escuchando ya me concentré en mi municipio, en mi lugar de trabajo, en donde existe un sinfín de problemáticas de esa naturaleza. Y me atrevo a decir, de parafrasear una parte de lo que dijo una madre una vez. Prefiero que se muera mi hijo antes que yo, porque ella observa a su alrededor y dice, no tengo a nadie con quien cuida a mi hijo después cuando yo me vaya. Porque no hay institución, no hay una organización en donde diga, bueno, podemos apoyar. La única que hay aquí en el lugar es la Escuela de Educación Especial. Y mis autoridades todavía dicen de que solo deben de apoyar a los niños de 7 años a 18. ¿Y qué pasa con el resto de las personas que no recibieron educación en su momento? Y entonces, y todavía se tiene la creencia de que las personas con discapacidad son personas que nacieron por un mal hecho o por algún pecado que cometieron los padres. Y entonces, cuidar uno de esas personas, familiares, tíos, se vuelve conflictivo. Y entonces, desde mi punto de vista, ahorita, hay mucho camino que recorrer, hay mucha necesidad todavía. Por eso decía en el mensaje, es un tema bastante conflictivo. Y aparte de eso, también creo que en todas partes se va a mirar eso, más por la misma pobreza que hay en las comunidades. Siempre cada familia, si logran entender qué es hacer un plan y decir y buscar personas a tu alrededor. Y entonces he visto familias en donde disfuncionales, en donde la estrategia que me ha gustado la última vez y lo quiero compartir,
donde los padres, imagínense que tiene 90, 95, algo así de edad. El chico debe tener sus 50 años y es un chico con síndrome de Down. Los padres lo que hicieron es repartir su sitio o su terreno o sus propiedades. Y al chico con síndrome de Down también le tocó una bonita parte, como todos. Luego, los padres decían, porque estuve en una entrevista con ella, decían de que mi hijo, el que es bueno, decían ellos, se va a quedar a cuidar a su hermano. Y como se va a cuidar a su hermano, pues le corresponderá el sitio de su hermano. Entonces, miran a la persona con discapacidad como un beneficio, no tanto de, bueno, lo voy a ayudar entonces sin nada a cambio. Pero es un compromiso bastante grande. Yo también he sido cuidador de personas no tan al tiempo completo, pero más o menos de una semana a 15 días. He cuidado a chicos con síndrome de Down, como también a parálisis cerebral y otras discapacidades, en donde cada uno es bastante complejo. El chico que no habla, que no camina y que tiene parálisis cerebral, que hay que hacerle de todo, es un niño de 30 años, por ejemplo, y cuidarlo es cosa seria. Darles comida a la boca, llevarlos al baño, ducharlo, cambiarlo, sacarlo a pasear. Es un trabajo bastante cansado. Y entiendo el punto de vista de algunos padres que no lo quieren tener. Y entonces, y por eso es que ellos dicen, como soy su mamá, pues voy a sufrir y no hay problema. Pero ¿qué pasa con aquellos de que ya no quieren ceder ese trabajo a un familiar? Y es bastante complicado. Así que si usted es hermano, hermana, cuidador, pues ánimos. Está haciendo un gran trabajo y todo tiene una recompensa desde mi punto de vista. Al hacer algo positivo, pues siempre te da recompensas y hay que apoyarnos, hay que escuchar también porque todos tenemos más de algo que hablar o que comentar ante eso, recibiendo ánimos. Me gustaría, como dice la otra chica, yo también puedo ser cuidador, pero yo estoy al otro lado del charco y no voy a poder, pero los de aquí también sí me he apuntado a hacer diferentes actividades con ellos. Es un gusto saludarlos de verdad y mucho gusto al saber y conocer cómo trabajan otras personas. Un gusto a todos. Gracias, Pedro. Desde Guatemala, Rigel, te echan porras. Sí, ya vi, no, te digo que en todos lados hay, ¿no? Y las labores, yo de verdad estoy segura que la mía es fácil. La mía está fácil. Sí, hay otras más rudas. Rigel, ¿hay algún comentario, alguna reflexión con la que te gustaría cerrar el encuentro? Pues creo que lo que tú dices, ¿no? No hay que dejar de picar piedra. Lo primero es hacerlo visible, ¿no? No pensar que porque no lo veo, no lo vivo, no existe. Eso es lo primero. Y, y luego, pues ir, o sea, quienes estén como muy comprometidos con ese trabajo y en esa línea de hacer algo al respecto, eh, pues hacerlo, ¿no? O sea, colaborar con los que peleamos en un lado de la trinchera, ¿no? Que no vamos a hacer ese otro trabajo, porque honestamente yo no me voy a lanzar a ser un lugar para cuidar gente con discapacidad, no lo voy a hacer. A veces hasta eh, soy medio sarcástica, ¿no? En la calle cuando me piden colaborar para personas con discapacidad. Y nada más les digo a mis hijos, no, yo no voy a colaborar, yo ya colaboro con el mío, ya que alguien más colabore, ¿no? Porque sí, no podemos hacer como de una y de otra labor, ¿no? O sea, está cañón. Entonces, pues sí, quienes estén del otro lado de la trinchera, pues que hagan otro trabajo y así, ¿no? No tenemos que hacer todo nosotros. Entonces, es padre escuchar que hay otras personas que se comprometen como
meta de su vida profesional y humana en ese trabajo, ¿no? Aunque no estén directamente involucrados con el tema, me refiero a que no tengan un familiar o, ¿no? O sea, los que tenemos un familiar estamos mucho más sensibles y más abiertos al tema, pero hay quienes no y a eso se dedican su vida. Entonces, pues, que nos conozcamos para colaborar, ¿no? Eso está padre. Y creo que este espacio permite ese acercamiento. Yo pienso que parece poco, pero no lo es, el hecho de sentarse y escuchar, ¿no? Creo que eso puede ser una gran cosa, aunque no vayas y emprendas una casa para la vida o abras una villa o una escuela o des millones. Simplemente sentarte a escuchar, eso puede hacer una gran diferencia también para la persona que está hablando, pero también para uno mismo, para entender un poco más el fenómeno, ¿no? De qué forma a mí me toca o a mí me mueve, porque tú dices, no lo veo, no lo vivo, y yo agregaría, o sea, tal vez es que estamos acostumbrados a pensar, si no lo veo, no lo vivo, no me incumbe, pero no tiene por qué ser así. O sea, todo, decía, hay un poema que dice que ningún hombre es una isla en sí mismo, ¿no? Si suenan las campanas, no recuerdo cómo va completo, pero dice, si suenan las campanas, esas campanas suenan por mí. Si alguien muere, pues ese alguien que muere, estoy conectada de alguna forma a esa persona. Creo que eso es a veces muy complicado de entender, ¿no? En casos, cada quien tiene sus límites de pensamiento, pero hay casos que uno dice, ¿de verdad yo estoy conectada a ese ser? Pues sí, ¿no? Todos. Sí. De una u otra manera. Exactamente. Mi querida Rigel, Camilo, qué pena que no pudimos abrir el audio, no la cámara. Nos habría encantado escuchar tu experiencia, pero bueno, 2024 va a haber más espacios como estos, con la ayuda de Dios. Y gracias, Rigel, por haber estado aquí el día de hoy, por estar siempre, pero esta vez como desde un lugar muy íntimo en el que nos compartes tu vida, nos compartes tu experiencia como hermana cuidadora, y que sepas que estamos contigo, poco, mucho echándote porras, a lo mejor con un meme, con un sticker. Estamos contigo. Sí, yo sé, y la verdad te agradezco que me inviten a esto, está padre. Creo que la última vez que hablé de este tema de haber estado yo en el servicio social justo, que fue eso, recopilar entrevistas de mis hermanos, que era ser un hermano con discapacidad. Sí. Bueno, con alguien con discapacidad. Y justo como lo decía tu mamá, cada uno de ustedes es un vocero es una persona que está cumpliendo con una misión. Así. Sí, muy padre, muy padre. Muchas gracias, Riz, por invitarme. Gracias, Rigel, por asistir y por abrir tu vida a todos los que estamos reunidos, y también va a quedar grabada esta reunión. En el Facebook Live. En el Facebook Live, en YouTube, va a quedar para la posteridad. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Voy a hacer el comercial: Facebook, Instagram, YouTube. Nos encuentran como Infancia Desarrollo Pleno. Y pueden ver las mesas de personas cuidadoras de este año. Y bueno, también todos los materiales que vamos creando poco a poco, pero con constancia. Adriana Trujillo, un último comentario, dice: muchas gracias por compartir sus experiencias tan acertadas. La felicito, Rigel. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Nos vemos en el mes de octubre. El tema va a ser personas cuidadoras, parejas de personas cuidadoras. Perdón, personas cuidadoras, las parejas de una persona con discapacidad. Entonces, va a ser un tema muy interesante. Esperemos que el internet no nos falle nuevamente. Y Camilo, estás súper invitado para la siguiente vuelta. Nos va a encantar escuchar tu testimonio.
Carolina, muchas gracias. Dice, muchas gracias, un placer escuchar a Rigel. Gracias, Caro. Siempre es un placer, Rigel. Bueno, Gracias. para despedirnos los voy a dejar con una canción, como es costumbre, que se llama justamente Carta a mi hermano. Entonces, tiene una letra muy bonita. Quien se quiera quedar hasta el final para escucharla y leerla, está invitado. Muchísimas gracias. Nos vemos a través de las redes sociales. Quien quiera participar también de la propuesta de capacitación, nuestra querida Rigel es docente de 2 cursos, así que si les gustó escucharla como persona, les va a encantar escucharla también como docente. Es una persona de la cual uno aprende un montón. Muchísimas gracias. Gracias. אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש בליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת מאנשים קרים. כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף. בכל דמעה שעוד תרד יגיע הסוף. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק אבל תגיע, קצת תהיה לקצת לאהבה. שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח לירדן בצל. זה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. Thank you.